बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब बयान नुक़सान ईमान बिलमासी व नफ़ीही अनिल मुतलब्बिस बिलमासियत अला इरादत नफ़िल कमाल। दे बाब के मुंतदाख़ी चिकल इंसान ईमान रावड़ दे और दे स मासी कई मासी द मासियत जम दे मासियत गुनाह तो नाफरमाने तो कम वक्त च दे नाफरमानी कई दे गुनाह कई ईमान कमी की ईमान के नुकसान राजी नुकसान मन कमे नक्स व नफ़ीही अनिल मुतलब्बिस बिलमासियत और चिकले यो सड़े ककड़ी प मासियत शपारो दे बलकार नहीं गुनाह न कई तो दागन ईमान नफ़ी कई द के ईमान नहीं रे जुमलो से मतलबी चिके असड़े मोमिन दे द ईमान पहाल की गुनाह की दे व मोमिन नहीं तो देवी चना अला इरादत नफ़िल कमाल मुराद बद सही द कमाल नफ़ी यानी बाज़दा से आमाल ली चिकल इंसान अगर कई नागत दलील दे खबरी चे दे सड़ी ईमान कामिल न पूरा मोमिन न दे का पूरा मोमिन वे दवदा गुनाह हम न को ले दे दा पारा दे पे हदीस पेश कई द सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगवई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइलु ला यज़्नि ज़ानी हिन यज़्नी व हुवा मोमिनुन। बदकार न कई और बदकार सड़े करे चे बदकारी कई पदा से हाल के च दे मोमिनी ये यो सड़े बदकारी कई न कदे मोमिन वे दवा बदकारी न कोले स मतलब दे दाए मतलब दे चे बदकारी कवल द मुसलमान और द मोमिन द हालत न बईद आया दे दा मतलब दे चे कसड़े द गुनाह सकार की न दे बाग वह काफिरी दा बे कलामी मसला देना जोड़श तो सहाबे किराम पर ज़माने की सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना मुआविया मियंस की सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द शहादत पर सिलसिले के से इख्तिलाफ हो। सैयदना उस्मान शहीद कलिशे हो कमो कसानो चिमड़कड़ू नागा द सैयदना अली फौज की तो कूफे खलको दागा तरफदारू पखपल सड़ी बाने ला से चवल अलग टाइम वाड़ी वक़्त वाड़ी सैयदना अली अगवेल च उस्मान जमा रोड दे और दे इस्लाम हुक्म दे चिदाग किसास वागस्तेशी बदल वागस्तेशी लेकिन हालात दे वक्त के लगदा सीधी चमंगल लग इंतज़ार पकार दे बल तरफ तनोर सहाबदी सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ज़मुंगा मोर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अनोर बेशमेरा खलक दे तरफ तो जना बदल पज़र गस्तल पगारी इख्तिलाफ पर खबर हो हुकूमत इख्तिलाफ न हो दागा तारीख़ी बयानात थी हदीस के दा तस्करे निश्तर इख्तिलाफ द सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द विने प बदल अगस्तोला च ज़र वालू का पस वालू आगे इख्तिलाफ बल शक्ल इख्तियार को तरदे पूरे जे जंगू ने उशू द द्वाड़ो पर मियंस के सहाबे किराम पर के वफात शु शहीदान शु बिया रोग केदा पदे उसूल बांधे चिमंगवाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दवीने बदल अखलू अगर रोगा चिकल वशवला तो सखलक दा से पैदाश हो चेगी वेल चे दे खल्क खुदा अल्लाह द रसूल पर ज़े बांधे पफलान की और फलान की बांध रोगा उकड़ा लिहाजा दा मोमिनान नदी आयतुने पेश कर मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह यो सड़े च दा अल्लाह दे किताब मुताबिक फ़ैसला न कई ना काफिरी या ज़ालिम या फासिकी
دغه خلق ولګېدل او دي صحابه کرام ټولو ته کافر وي، دغه ډلې ته خوارج وي. د دې په نیز باندې چې انسان فیصله وکړله ناکار څنګه انساني خو هغه فیصله قابل قبول نه ده. دغه دوه کسان صحابه دي او هغوی چې څه فیصله یې کړې ده هغه د قرآن و سنت مطابق یې کړې ده، لیکن د دې خلقو مزاج غلط و خراب و. په دې وجه دغه ظالمانو ټولو خلقو دا ټولو صحابو ته کافر ویل، هغوی ته خوارج وي. د هغې خوارجو خیال لای چې چونکې صحابه کرامو د غیر الله فیصله منلې ده په دې وجه دا کافر دي. نور تاریخ نه بیانوم درته، خو اصل درته خیم د دې خبرې چې مسلمان ته کافر ویل چا ویلي دي ټول نه مخکې؟ خوارجو. او چا ته کافر ویلي دي؟ صحابو ته. ولې؟ د هغې خیال لای چې کله مسلمان کبیره ګناه وکړي نو دی د اسلام نه بهر وځي، لوی ګناه چې کله وشي نو د هغې خیال لري چې مسلمان بیا مسلمان پاتې نه وي. او دا کم حدیث چې موږ وایو دا هغې دلیل کې پیش کوي چې لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن. دا زموږ د علماو هم خیال دی چې بدکار کله بدکاري کوي دی مؤمن نه وي. دی غریب هم حدیث نه دی ویلي، استاذ نه حدیث ویل پکاري. اصل دارا چې مسلمان کلا لوی گناہو کی گناہ کبیرو کی او ترکه میں هغې ته حلال او جائز نه ویلي نو تر هغې پورې هغه مسلمان دی، البته ګناهګار دی. او که لوی ګناه یې وکړله او هغه جایز ګڼي نو بیا مسلمان نه دی. خبرې تفصیل لغه دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کله چې هغې سره مناظره وکړه، بحث یې وکړو، سیدنا علی ورته ویل بحث ورسره وکړه، بحث ورسره وکړه، لیکن قرآن مجید کې هغې سره خبرې مه کوه، حدیث باندې هغې راونیسه. ځکه د قرآن مجید هغې ګڼ ګڼ تعویلات کوي. سیدنا عبدالله ابن عباس هغه سره د قرآن په بنیاد خبره کړې ده. سورة الحجرات کې دا لیکلي دي چې که د مؤمنانو دوه ډلې جنګ وکړي، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. مختصر خبره ده، کوشش کوم چې تاسو پرې پوه شئ چې څه مطلب ده. د مسلمانانو د کورنۍ جنگ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کفر ویلی. آپس کې چې مسلمانان جنگ کوي دا کفر ده. نو دې څه مطلب دی چې کله مسلمان جنگ وکړي دی و کافر کېږي یا نه دی مطلب؟ ځکه قرآن مجید دا فرمایي که د مسلمانانو دوه ډلې په کورنۍ کې جنگ وکړي، که د مؤمنانو دوه ډلې په کورنۍ کې جنگ وکړي. قرآن آیت باندې سوچ وکړه، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. قتل چې وکړي نو مؤمن به که کافر وي؟ قرآن نه څه معلومېږي؟ مؤمن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته کفر وایي، دې ته زجرن وایي، د زورنې په طور دې ته کفر وایي. دا یو بنیادي وړه خبره ده. اوس سړی په دې پوه شي د خوارجو ټول دلایل ختم شو دې سره. یعنی یو مسلمان د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې مسلمان د ګناه کبیره په ارتکاب کافر کیږي نه. دومره چې ایمان دوه قسمه دی، یو عملی ایمان دی، یو اعتقادي ایمان دی. د زړه ایمان خو ټیک ده لیکن ظاهري ایمان یې کمزوری شوی ده. د زړه ایمان خو چې کمزوری شي بیا خو معامله خرابه ده، بیا خو معامله بالکل ډته ده. ایمان ظاهري لکه موږ مخکې هم ویلي دي، مونځ ته قرآن مجید کې ایمان ویلی دی. ډېر داسې اعمال شته چې هغې ته ایمان ویل دي. د بارکیف د دې حدیث مقصد دا دی چې داسې سړی د بدکارۍ په وخت کې نه یوازې دی کې قسمونه خولی دي. لا یزني الزاني بدکاري ویل ده، لا یشرب الخمر حین یشربها شراب ویل دي، لا یسرق السارق حین یسرق غلا ویل ده، لا ینتهب نهبة ډاکې اچولی ده، ډاکې ویل ده. دا څلور کارونه ویلي، دا غټ غټ کبایر دي. بدکاري کول، شراب څکل، غلا کول او ډاکې اچول.
دا کارونه چې انسان کوي نو دا د ایمان منافي دی. ایمان او دا نه یو ځای کېږي. او چې کم سړی د دې شکار شوي د هغه ایمان کمزوري. په دې کې عبرت دا دی او درس دا دی چې کله دا څیزونه د ایمان خلاف دي نو مؤمن له دې خواله ورتلل هم نه پکار. د مؤمن د شان دا خلاف دي. عبدالله ابن عباس به فرمایل مثال به ورکو چې کله یو سړی بدکاري کوي نو کنج به کنجو کې ورکړې وي ګوتې او به فرمایل چې سړی دا ګناه کوي نو ایمان ته وځي داسې نو بیا به ویل هغه ایمان د سر د پاسه مطلب دا د ایمان رڼا په دې کې شته اوسله نو که دی د ګناه نه ځان بچ کي ګناه وکړو وروستو پوه شي چې ما غلطي کړې ده استغفار یې ووایي نو هغه ایمان دته واپس راشي د ایمان نور واپس راشي. و صحابه کرامو عقیده هم دا ده. اوس کم خلک چې مسلمان ته د ګناه کبیره په کولو کافر وایي نو دا خو د خوارجو په نقش قدم روان دي. صحابه کرامو د دې کم تعریف کړی دی. موږ چې وایو بار بار چې د دین هغه تعبیر وکړه کم چې صحابه وکړی هر څه به ختم شي. صحابه کرامو د دې تعبیر دا کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دا دی چې د ایمان وته نه دی لیکن د ایمان نور ته وته دی. د کامل مؤمن نه دی. دا ولې دا کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله په دې ایمان دا ډېر خوږ دی او ډېر بنیادي چیز دی. الله ته دا ډېر پسندیده دی. نو که سړی هر څومره ګناهګاري لیکن د گناہ ته جائز او حلال نه وي نو د کافر نه دی. خو که د گناہ ته جائز وي چې خمې کړي چې دا کار مې کړی دی نو دا سړی مسلمان نه دی پاتې شوی. بدکاری نه کوي او بدکار سړی کله چې هغه بدکاري کوي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي د ایمان په حال کې دا د شان نه بعید ده. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نسکی دے شراب خمر شراب ہوتا ہوئی کله چې د اسکی په داسې حال کې چې د مؤمنی یعنی د ایمان په حال کې شراب سکل دا د عملی ایمان منافی چیز ده. انسان چې شراب اسکی که نه نو دنه عقل لاړ شي نور څه وجه نشته په دې عقل ته لاړ شي دی بیا خپل خور لور او ښځه نه پېژني. چې کله د انسان عقل بیکاره شي نو بیا دی هره ګناه کوي لیکن نور څه وجه نشته. خلک اعتراض کوي بیا په دې باندې چې جی ستاسو عجیبه دین دی. مسلمانان هم وایي چې یاره عجیبه خبره ده شراب په دنیا کې حرام دي او په آخرت کې به جنتیان له ورکوي. وایي دا ټولې غوټې قرآن مجید کولاوي خو قرآن له خو څوک خواله نه ورځي. قرآن مجید دا ویلی چې د قیامت کم شرابی پې کې نشه نشته ده پې کې سرور شته مستی لیکن نشه بګې نشته. د دنیا چې کم شراب دی پې کې نشه ده نو دواړو کې فرق دی. هلته به سړی بېهوشه نه وي دکې طاقت وي دکې مستی وي سرور وي کیف وي د هغې لیکن نشه پکې نشته دی چې دی د هغې نه د عقل بیکاره شي. دنیا شراب چی پائے کې دغه مصیبتونه سرخوږی هم پیدا کوي. قرآن هلته کې د هغې هم نفي کړې ده چې د آخرت په شرابو کې صداع نشته دی. دا به انسان له سر نه خوږی. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. او غلا نه کوي او غلا کوونکی کله چې غلا کوي په داسې حال کې چې دی مؤمن وي. کامل مؤمن غلا نه کوي. د دې مقصد دا شو چې دا قسمه څیزونه دا پرېښودل پکاري دا کبایر دي دا د ایمان منافي څیزونه دي. وزاد فی روایت یو حدیث خو دغه دی او بل حدیث کې دا اضافه د ادام د صحیح بخاری حدیث دی ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. بعض خلک ډاکې چې شي هغه د لویۍ دپاره اچوي چې ما پلاني سره دا چلو
زما چا ویخته کوږ نه که پلان کې مې قتل کو. دا د فخر او د غرور او د مباحات دپاره به خلکو ګناهونه کول. او دې بل حدیث کې دا وایي چې ډاکه نه اچوي یو سړی ذات شرفن، یو داسې ډاکه چې ډېره درنه وي، مضبوطه وي، ډېر مال و دولت وي پکې. یرفع الناس الیه ابصارهم، چې خلک هغې ته خپل نظرونه پورته کړي چې ښه دی خو ډېر ګران کار کړی دی. لکه دا کار چا کړی دی؟ یعنې د خلکو د حیرانولو دپاره ډاکې اچوي چې خلک وایي چې ډېر بهادر دی، ډېر تکړه دی. مقصد ته ډاکه اچول دي. کله چې دی دا ډاکه اچوي وهو مؤمن، په داسې حال کې چې دی مؤمن وي. یعنې دا ګناهونه کوم چې دلته مونږ وویل دا د مؤمنانو د شان خلاف دي. مومن نه ډاکې اچوي، مومن نه غلاګانې کوي، مومن نه شراب څکي، او مومن نه بدکاري کوي. دا کبایرو بنیادونه یې موږ ته وښودل. خوراک کار کې جدا دي، لذتونو اغستلو کې جدا دي، عام سیزونو کې جدا دي، بیا سرقه او ډاکه سره. دا دوه آخري تعلق مال سره دی. د یو تعلق د انسان خپل اخلاقو سره دی. که سړی بدکاري کوي که هغه میل سره او که فیمیل سره وي، دا دواړه ګناه کبیره دی. او بالخصوص نارینهو سره بدکاري کول دا خو بالکل حیوانیت دی. قرآن مجید نه معلومه ده چې د لوط علیه السلام قوم به دا کار کو، او هغه هغې له پیغور هم ورکړو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې ما سبقکم بها من احد من العالمین. مخلوق کې دا کار چا نه دی کړی. دا اخلاقي کمزوری دي. دا واضح بیانول پکار دي. قرآن د لوط علیه السلام واقعه څو ځله بیان کړې ده. زمونږ علما د دې خولې له مالوچ راځي غریبانانو. دوی به څه وایي دا خبرې کول نه دي پکار. یعنی دا الله هغه آخري کتاب کم چې د قوم د هدایت دپاره دی، هغې بعضې مسلې پټې که زمونږ خولې د الله د کلام نه ولې مستغني دي. قرآن مجید د آیتونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل که به نه ویل، نه هغه خوله پاکه وه که زمونږ خوله پاکه ده. ما یو ځای درس کو سورت یوسف نه مخکې مونږ ته دا د زنا لفظ راغی، یو مشر راغی وروستو نو ما ته یره مولوي صاحب مې وي دا لفظ پکې مه وایه، دا نوم بار بار مه اخله. هغه ته ما وایي چې تم پوه شوې زه هم پوه شوم چې ولې نه اخلم. یو ځای کې یو جرم موجود وي نو خلک به یې بد ګڼي چې دا نوم بار بار مه اخلم. ما وایي چې قرآن مجید ما ته فرمایي چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا. زنا خواته ور نشي. نو زه به دا څنګه وایم؟ ما ته چلو خویږه که د قرآن نه د آیتو باسم. اصل کې قوم چې کم سیز کې ملوث وي نو هغه د هغې بیا ذکر اورېدل نه غواړي. خبره دغه ده. یو سړی چې د هغه عقیده د شرک نه وي نو هغه د شرک په رد نه خفه کېږي. یو سړی چې د هغه په اعمالو کې بدعات نه وي نو هغه د بدعات په رد نه خفه کېږي. یو سړی چې د جرایمو ذکر نه اورېدل غواړي، د دې مطلب دا دی چې دی په دې کې ککړ دی بیچاره. دی خپل اصلاح نه کول غواړي، دا عالم خوله بند دی. دا حرکات دا غلط دي. یو څیز ته الله او د هغه رسول جرم ویلی صفا دو نه چارو چې وایي دا حرام دی، دا ګناه دی. خلک به یې پېژني ځان له بیا چې دا څه ته وایي او دا څه ته وایي. د سود بدی مونږ بیانو، سود هم ګناه کبیره دی. یو سړی چې موږ نه تپوس کوي بیا ورته موږ سود ښیو چې سود داسې او داسې او داسې. د بهرکیف د مصنف رحمه الله مطلب هم دا دی چې دا معاصي دي، دا ګناهونه دي، لیکن په دې کې د ایمان د نفي مراد سره د ایمان د کمال نفي، یعنی ایمان پکې کامل نه دی. چې ایمان کامل وي د به دا حرکتونه نه بولي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.